दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतौ सिद्धैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्तराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनपोलेश देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाकमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरसेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैर्यदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्षाणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जै नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भुतवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये शरणाम्बुजम् संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिं श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ता किल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजम् आश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसत्शिष्यं पुडेवर्लुमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सच्छिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये देवी दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवलिदुराडेन्नुं என் குருகோர் என்னும் மறுவினையவன் பொருணல் என்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியணைய எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலை எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏயந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுச மனிதர் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரா சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகளின் சோலை மதலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆண்டு தமிழ்மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பாழ் வழக்கைதாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையன் நிலையும் தக்க நிறையும் தடையாகி தொக்கியல் யோஜ்வினையும் வாதினையும் யோதும் குருகை அருகோம் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமஹ. జయ శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ
మారన్ శతగోపన్ అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధం 7వ 13వ దశకంలో ఫలశ్రుతి పాసురంలోకి మనం ప్రవేశించాం. నిన్న 10వ పాసురాన్ని యథాశక్తి అనుసంధానం చేసుకున్నాం. అందులో తిరుప్పేరైలో ఉండేటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క దివ్య నామాన్ని మకర నెడుం పులై కాదన్ మాయన్ అనేటువంటి ఆ అందమైనటువంటి నామానుసంధానం వచ్చింది అని చెప్పి ఒక్కసారి ఆ తిరుప్పేరైకి కూడా మానసికంగా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి మకర నెడుం పులై కాదన్ పెరుమాళ్ళకి ఒక దాసోహాన్ని చేసుకొని వచ్చేసాం. నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా మన చేయి పట్టుకుని ఒక్కొక్క దివ్య దేశానికి తీసుకువెళ్ళి మానసిక దర్శనం చేయిస్తున్నారు. అలాగ మనం తిరుప్పేరైకి వెళ్ళి రావడం అయిపోయింది. ఇవాళ 11వ పాసురంలో ఇంత అందమైనటువంటి ఈ తిరుప్పేరై ఈ దశకాన్ని చదివినటువంటి వాళ్ళకి ఎంత లాభం కలుగుతుంది. ఎందువల్లంటే మనిషి అనేటువంటి వాడు ఆశాజీవి. నేను ఇది చేయడం వల్ల నాకేమిటండి లాభం అని చాలా సహజంగా 100కి 200 మందికి అనిపిస్తుంది. అందువల్ల మీకు ఎలాంటి ఫలితం వస్తుందో తెలుసా అంటున్నారు. 11వ పాసురంలో 7, 3, 11వ పాసురం ఫలశ్రుతి పాసురం. ஊழிதோரூழி உருவம் பேரும் செய்கையும் வேறவன் வையம் காக்கும் ஆழிநீரும் வண்ணனை அச்சுதனை அணி குருகூர் செடுகோபன் சொன்ன பேரில்லந்தாதி 1000த்துள் இவை திருப்பேரையில் மேய பத்தம் ஆழியம் தையனையத்தவல்லாரவர் அடிமை திறத்து ఆలియారే. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాలను ఈ ఫలశ్రుతిలో మనకి చూపించారు. జీవితాన్ని ఆశాపదంలో నడిపించారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎందువల్ల? ఊజితో రోజీ. ఊలి అంటే కల్పాలు అనే, యుగాలు కల్పాలు అని కాలము యొక్క కొలమానం అన్నమాట. ఊజితో రోజీ ప్రతి కల్పంలో ఉరువం పేరుం సైగయ్యం వేరవన్ ఎలా మార్చేస్తాడంటే తన రూపాన్ని, పేరుని, పనిని కూడా మార్చేస్తాడు. అవి అనడానికి 3 పదాలు చెప్పారు చూడండి. చిన్నవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, నేర్చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు, చక్కగా శ్రద్ధ కలిగిన వాళ్ళు, వాళ్ళ కోసం చెప్తాను. ఉరువం. ఉరువం అంటే రూపం మార్చేస్తాడు. ఏం మత్స్యమయ్యాడా, పూర్ణమయ్యాడా, వరాహం అయ్యాడా, నారసింహ అయ్యాడా, లేదండి విభవాల్లోకి వచ్చాడా, రకరకాల రూపాలు. ఉరువం రూపం. పేరు ఆ రూపాన్ని బట్టి నామరూపే వ్యాకరణవాణి అన్నట్లుగా పేర్లు పెట్టేసుకుంటాడు. శైగయ్యం ఇంకా వ్యాపారాలు. ఒక్కొక్క అవతారం ఒక్కొక్క అఘటిత ఘటన సామర్థ్యాన్ని చూపించడానికి వీలైనటువంటి అవతారం. అంటే ఆయా యుగాలను బట్టి తన యొక్క రూపురేఖలని, తిరునామాలని, వ్యాపారాలని వేరవన్ మార్చి ఉండేటువంటి సర్వ సామర్థ్యం కలిగిన భగవంతుడు అన్నం అన్నమాట. కొంచెం వినేదే మనం, చెప్పుకునేదే ముందు నా వైపు నుంచి చెప్పుకునేదే మనం కొంచెం శ్రద్ధగా చెప్పుకుంటే మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైనా చదువుకుంటున్నప్పుడు ఓహో దీనికి ఇదా అర్థం అని చెప్పి మన మనస్సులో హత్తుకుపోతుంది అనమాట. అందుకని ఊగితో రూగి ప్రతికల్పంలో ఉరువం పేరుం సైగయ్యం రూపము నామము వ్యాపారము 3 వేరవన్. ఈ 3 కూడా చక్కగా వేరుగా ఆయా కాలాలను బట్టి, ఆయా రూపాలను బట్టి, ఆయా నామాలని ధరించి ఆయా చేష్టలని చేసేటువంటి వాడు. వయ్యం కాక్కుం ఈ భూమిని రక్షించేవాడు. ఓ ఆజినీరు వర్ణనై సముద్ర జలం లాంటి అందమైనటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి జలం. ఆ సముద్రాన్ని ఒక్కసారి చూసేవాళ్ళు, దగ్గరున్న వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉండొచ్చు. ఏ సాయంకాలాలు అటువైపు వెళ్ళినప్పుడు, లేదు సినిమాల్లో చూస్తుంటాం, లేదు ఏదో ఒక విశాలమైనటువంటి జల సంపదను చూసినప్పుడు
ఆ జల సంపద మీద సూర్యకిరణాలు పడుతూ ఉంటే ఆ కాంతులు ఎంత విచిత్రంగా ఉంటాయండి. అలాంటి కాంతి కలిగిన వాడు. అసలు ఆ పోలిక ఎలా పోల్చారో చూడండి. తిరుమేని అంతా నీల సముద్రంలా ఉంటే అందులోంచి అలా కాంతులు స్పార్క్స్ అలా వస్తూ వస్తూ ఉండేటువంటి వాడు. ఆయనకు ఒక గుణం ఉందండి, అచ్యుతనై, తనని పట్టుకున్నటువంటి వారిని విడవని వాడు. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకో. పెరుమాళ్ళకి అచ్యుతుడు అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది? నా చావయతీతి అచ్యుత. కాళ్ళు పట్టుకున్నామంటే ఇంకా వదిలిపెట్టడం అనేటువంటిది ఉండనే ఉండదు అని కొలుగోరు అని అలంకారం. ఈ కులుకాపురి ఉందే ఈ భూమండలానికే అలంకారమైనటువంటిది. ఎందువల్ల? నమ్మాళ్ళవార్లు వచ్చి వేయించేయడం వల్ల అలంకారమైనటువంటి కులుకాపురికి స్వామి శడగోపన్, పుడుతూనే శఠ అనే వాయువుని కోపించినటువంటి అవతార స్వరూపులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు సొన్న ప్రసాదించినది. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గొప్పతనం రావాలి అంటే వక్తృ వైలక్షణ్యం అంటారండి. ఎవరు చెప్పారు? ఆ చెప్పిన వారిని బట్టి దాని గొప్పతనం వస్తుంది. దాన్ని ఏమంటారు? వక్తృ వైలక్షణ్యము అంటారు. అంటే ఆయన చెప్పారా, అయితే అది కరెక్ట్ అయి ఉంటుంది అని ఆ చెప్పిన వారిని బట్టి మనకి వారి మీద దాని మీద మరింత విశ్వాసం. అలా మనకి ఇది తిరువాయిమొழிని చెప్పిన వారు ఎవరండి? సాక్షాత్తు నమ్మాళ్ళవార్లు చెప్పారు. అందుకే దానికి కంపారిజన్ లేదు, ఒప్పు లేదు. ఇదిగో ఇలాంటిది అని పోల్చడానికి లేదండి. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి తిరువాయిమొళి. అందులో మనం ఇప్పుడు ప్రవేశించబోయేటువంటిది ఆర్యజ, సర్వ కామాలు తీర్చేటువంటిది, మోక్షప్రదాతమైనటువంటిది, పెరుమాళ్ళ యొక్క విజయ వృత్తాంతాలు చాటేటువంటి దశకం అండి. అద్భుతమైనటువంటి దశకం. అందుకని దీనికి ఒప్పు ఇలా పోలికే లేదండి. కేజీ ఇల్లు అందాది గ్రంథమంతా 1102 పాసురాలు కూడా దేనితో పూర్తి అయిందో ఆ పదాన్నే తర్వాతి పాసురంలో గ్రహించేటువంటి దాన్ని అంత ఆది అందాది ఓరాయిరత్తుల్. ఎన్ని వేల పాసురాలు ఎంతమంది చెప్పలేదండి లోకంలో? కాదండి. ఓ అద్వితీయం, తిరువాయిమొళి లాంటిది రెండవది లేదు లేదు లేదు. మనం ప్రతినిత్యం కూడా మన భాగ్యానికి కల్పించినందుకు పెరుమాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలి. ఏమిటి? అలాంటి దివ్య ప్రబంధాన్ని మనం అరగంట సేపు చాలా చక్కగా ముందు 8:30 to 9 చక్కగా పారాయణ చేసుకోవడము, చేయలేకపోతే వినగలగడము చేస్తున్నాం. అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. దానికి ఎంత పుణ్యం వస్తుందో చెప్తున్నారు. 1000 పాసురాల్లో చేరిన తిరుప్పేరయ్యిల్. ఈ తిరుప్పేరు అనేటువంటి దివ్య దేశ విషయంగా ఈ 10 పాసురాలు తిరుప్పేరై అనేటువంటి అందమైన చెవులకి ఆభరణాలు ధరించిన స్వామిని వర్ణించాయి కదా. మేయ ఇవై పత్వం, మంచి లక్షణాలతో అంటే ఛందోపరంగా చాలా కరెక్ట్గా, శబ్దాలతో, అర్థాలతో, రసాలతో, ఇవన్నీ సలక్షణమైన అంటే అర్థం. అది లక్షణంగా ఉందండి పిల్ల అంటాం అనుకోండి. ఏమిటండి లక్షణం అంటే? కన్ను ఎలా ఉండాలో, ముక్కు ఎలా ఉండాలో, చెవులు ఎలా ఉండాలో, ఉండవలసినవన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే సలక్షణం అంటారు. అలాగే తిరువాయిమొళి సలక్షణంగా ఉంది అంటే అసలు ఆ పాసురాలు ఏంటి, ఆ ఎత్తుగడ ఏంటి, ఆ శబ్ద ప్రయోగాలు ఏంటి, అర్థాలు ఏంటి, అలంకారాలు ఏంటి, ఇవన్నీ లక్షణమైనటువంటి అది మేయ అనేటువంటి పదం. సలక్షణమైన ఇవై పత్వం, ఈ 10 పాసురాలు ఆజి అంకయ్యనై సుదర్శనం రించినటువంటి సర్వేశ్వరుని ఏత్తవల్లారవారు, స్తుతింపదగిన వారు అంటే పెరుమాళ్ళని ఎవరైతే స్తోత్రం చేస్తారో వారు అడియై తిరత్తు. మెయిన్ పదం ఇది.
కైంకర్యమగ్నులవుతారు. ఆజియారే సుదర్శనాళ్వార్ల వలె పెరుమాళ్ల కైంకర్యంలో ప్రీతిని పొందుతారు. అందమైన మాట చెప్పారండి. పెరుమాళ్ళకి సేవ చేయడంలో సుదర్శనాల వారికి ఎంత ఇష్టం ఉందో మనకి కూడా అంత ఇష్టం బయలుదేరుతుంది. అంటే మన 24 గంటల్లోనూ 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాల్లో దేవుడా పూజ చెయ్యాలి కాబట్టి అని టపటపా 4 పువ్వులు కొట్టేసి వచ్చేసి అలా కాకుండా, తండ్రి నీ వల్ల కదా నా జీవితం, ఇవాళ ఇలా లేచాను, ఇలా ఉన్నాను అంటే అది నీ దయ, ఈరోజు ఇలా నడుస్తోంది అంటే అది నీ యొక్క దయ, దీనికి నేను కృతజ్ఞతని ఎలా చాటుకోగలను, నువ్వు ఇచ్చినటువంటి విచిత్ర రూప సంపదని నీ కైంకర్యం కోసమే వినియోగించేలా చేసుకో అనేటువంటి ప్రేమతో కూడినటువంటి కైంకర్యం చేస్తాం. ఈ తిరువాయిమస్ చదువుకుంటే మనం చేసే కైంకర్యంలో ప్రేమ నిండుతుంది. అంటే డ్యూటీ మైండెడ్గా చేయడం అనేటువంటిది కాకుండా ఆత్మ సమర్పణ భావముతో అద్భుతంగా సేవ చేసేటువంటి త్రికరణ శుద్ధి కైంకర్యానికి ఏర్పడుతుంది. ఇదేదో మామూలుగా మాట చెప్పేసుకున్నాం తర్వాతకి వెళ్ళిపోతాం అనేలాంటి మాట కాదండి. మనం చేస్తాం కానీ 3 కరణాలు కలుస్తున్నాయా లేదా ఎవరికి వాళ్ళే టెస్ట్ చేసుకోవాలి. నా పారాయణ నేను చేసుకోవాలి, పారాయణ అయ్యేలోపే వంటంతా చేసేసుకుందామని గబగబా అన్ని పనులు చేసేసుకుంటూ పారాయణ. అప్పుడు పారాయణ మీద దృష్టి ఎంత ఉంటుంది. మిమ్మల్ని అనడం లేదండి, నా అనుభవాలు నేను చెప్పాను. ఎందువల్లంటే అయిపోవడం ప్రధానం అలా కాదు. ఆ చేసేటప్పుడు ఆ గుణాస్వాదనతోటి ఆ ఆర్ద్ర హృదయంతో జరిగే ఒక త్రికరణ శుద్ధి ఈ తిరువాయిమొழிని నేర్చుకోవడం వల్ల వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి అందమైనటువంటి ఈ ఈ ఆళ్వార్లు చెప్పినటువంటి సర్వేశ్వరుడిని స్తుతింపదగిన వారు ఈ కైంకర్యంలో సుదర్శనాళ్వార్ల వలె ప్రీతి కలవారై ఉంటారు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి ఫలశ్రుతిని ఈ పాసురంలో మనకి అందించారు. ఇంకా 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాము. 120వ పేజీ అండి. 7 వ్యాఖ్యానంలో 120 చాలా చిన్న వ్యాఖ్యానం. 7 నిగమత్తిల్ 7 వ్యాఖ్యానంలో చివరిగా ఈ తిరువాయిమొഴി కత్తార్, ఈ తిరువాయిమొழிని అభ్యసించేవారు భగవత్ కైంకర్యత్తిలే మిగవం అవగాహిత్తార్ ఎంగిరార్. ఏమండి, మేము ఆల్రెడీ కైంకర్యంలోనే ఉన్నామండి. మిగవం మరింతగా త్రికరణ శుద్ధిగా అవగాహిత్తార్ ములుగుతారు అంటే చేసే పని మీద దృష్టి పెట్టి చేస్తారు. నిజంగా అలాంటి పారాయణలు చేసుకున్న నాడు జీవితం ధన్యం అవుతుందండి. ఒక చోట కూర్చొని భగవద్ధ్యానం మొదలెట్టినప్పుడు మామూలుగా కళ్ళు తెరిచి పనులు చేసుకుంటూ చేస్తే నోరు ఒక్కటి ఆ పదాన్ని అంటుంది, కానీ ఇంద్రియాలన్నీ లౌకిక విషయాల మీద ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ పుస్తకాలు ఉన్నాయి, ఇవి పక్కన పెట్టాలి, ఇక్కడ ఏదో ఇప్పుడు ఎవరో వస్తాడు, ఇప్పుడు పాలవాడు వస్తాడు, పెరుగువాడు వస్తాడు, ఏదో అటు అన్ని వ్యాపకాలు. అలా కాకుండా మిగవం అవగాహిస్తారు. కూర్చుని పెరుమాళ్ళ దగ్గర ఒక్కసారి ఆ ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే మనం ఏదో శంఖచక్రధారి అని పిలిస్తే ఆయన అలాగ శంఖచక్రాలు పట్టుకుని మన ముందు నిలబడ్డాడా అన్నంత ఆనందం ఆ దర్శనం మనకు కలిగితే, అందుకని అలాంటి దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని హృదయంపై స్థాపించుకుంటే ఆ రూపాన్ని దర్శిస్తూ పారాయణ చేస్తే ఇలా ఎంతమందిని చేయగలుగుతున్నామండి. నిజంగా అందరం అన్నీ చదువుకుంటున్నాం, రోజు ఏదో యథాశక్తి చేస్తున్నాం. ఈ లగ్నము అనేటువంటిది, మనస్సు లగ్నము చేయుట అనేటువంటిది ఈ తిరువాయిమొழிని చదవగా మీకే ఒక ఏకాగ్ర భావం ఏర్పడుతుంది. అది గుర్తుపెట్టుకో, ఒక ఏకాగ్ర భావం కలుగుతుంది. ఊజి ఇత్యాది ఆశ్రిత రక్షణార్థమాగా కల్పందోరం
ప్రతి యుగానికి ఆశ్రిత రక్షణ కోసం ప్రతి కల్పములోను కల్పందోరం ప్రతి కల్పములోను అని తిరుమేనియం తిరునామముం చేష్టితంగళం వేరుపడకొళ్ళమవన్. ఫస్ట్ లైన్కి చాలా ఉరుவும் పేరుం సెయ్యయ్యం, ఆ 3 మాటలు నేర్చుకుని కంఠస్థం చేసేస్తున్నాం అనుకునే వాళ్ళు చక్కగా నేర్చుకోండి. ఉరువం అంటే రూపం, పేరుం అంటే నామం, చేషితం అంటే చేసేటువంటి కైంకర్యం, క్రియారూపంగా ఉండేటువంటిది. ఈ 3ని కూడా ఆశ్రితుల్ని రక్షించడం కోసం ప్రతి కల్పంలో వేరువేరుగా రూపం, వేరువేరుగా నామం, వేరువేరుగా చేష్టితము ధరించేటువంటి స్వామి. ఈ ఒక్క వాక్యానికి మనం ఉదాహరణలతో చెప్పుకోవాలి అంటే దశావతారాల, భాగవతం చెప్పిన అవతారాల, ఇంకా మరిన్ని అవతారాల, చేష్టల, నామాల, సహస్ర నామాల, ఎన్ని చెప్పుకున్నా సరిపోదు. అన్ని అంటే ఇది గ్రహిస్తే ఈ రూపం బాగుంటుందా అన్న ఆలోచన లేకుండా భక్త రక్షణమే ధ్యేయంగా అనేక రకాల అవతారాలను ఎత్తినటువంటి మహానుభావుడు. ఈ విషయాన్ని నంబిళ్ళయ్య గారు అడుగడుగునా గుర్తు చేస్తూ ఉంటారండి. ఆయన ఆశ్రిత రక్షణార్థమాగా కల్పందోరం తిరుమేనియం తిరునామముం చేషితంగళం వేరుపడకొళ్ళమవన్. వేరు, ఈ వేరు అనేది 3టికి చెప్పాలి. తిరుమేనియం, ఓ మత్స్యం, ఓ కూర్మం, ఓ రాముడు, ఓ కృష్ణుడు, ఇలా రకరకాల మేను. తిరునామం, ఇంకా 1000 నామాలు చెప్పనే అక్కర్లేదు. చేష్టితంగళం, చేసేటువంటి పనులు. అండభిత్తి నుంచి భూమిని తాను ఉద్ధరించాడా, లేదు 3 లోకాలకి తాను వ్యాపించి త్రివిక్రముడయ్యాడా, ఇలా చేసేటువంటి పనులు తాను అంత అవలీలగా తీసుకునేటువంటి స్వామి. ఇది ప్రయోజనమన్నెల్ వయ్యం కాక్కుం. ఏమండి ఇంత ఎందుకు చేస్తున్నాడండి? భయం కాక్కుం, లోకాన్ని రక్షించడానికి. ఆయనకేం పనండి లేకపోతే? స్వామి రక్షకుడు అనే మాట జగద్రక్షణార్థమాగా లోకాలని రక్షించడం కోసం ఊరితోరో ఇత్యాది அப்படியே ரட்சகத்தில் நாகில் இப்படி విశ్వాసిప్పారిల్లయ్యే ఇవనై రక్షకన్ என்று. ఇది నంబిళ్ళయ్య గారి హృదయంలోంచి వచ్చిన అద్భుతమైన మాట. ఏమిటంటే ఆ స్వామి అలా రక్షకుడు అని ఇలా నమ్మాళ్ళవార్లలా నమ్మిన వాళ్ళు రెండో వారు లేరు. ఇక్కడ 2 విశేషాలు చెప్పారండి. స్వామి విషయం తీసుకుంటే ఆయన రక్షకుడు, ఆళ్వార్ల విషయం తీసుకుంటే ఆయనకున్నంత విశ్వాసం ఇంకెవరికి లేదు. మనం కథ చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదండి. ఒరే రేపు వాన వస్తుంది, అందరూ గొడుగులు పట్టుకురంటారా అని చెప్పారు మాస్టారు. మొన్నాడు ఒక్కడు మాత్రం గొడుగు పట్టుకొని వచ్చాడు, మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరు రాలా. వచ్చినప్పుడు చూద్దాం అనుకుందామండి అన్నారు వాళ్ళు. విశ్వాసం లేదు. నువ్వెందుకు తెచ్చావురా? మా గురువు గారు చెప్పారు, నేను నమ్మాను, తీసుకొచ్చేసాను, అంతే. అసలు రెండో ఆలోచన లేదు. రాకపోతే వేస్ట్ ఏమో, మోసుకెళ్ళడం. మనం రోజు అనుకుంటాం కదండి, అబ్బా కూడా తీసుకువెళ్తాం, తేరా తీసుకెళ్తే రాదు, ఇదంతా మోసుకెళ్ళాలి. అసలు ఈ ఆలోచనలు రావండి. ఏంటి మరి? విశ్వాసం. వాళ్ళు చెప్పారు, మనం అలాగట. నంబిళ్ళయ్య గారు ఏమంటున్నారు? అప్పటియే లక్షలెత్తినాగిల్ ఇప్పటి విశ్వాసప్పారిల్లయ్యే ఇవనే. ఆయన రక్షకుడు అని ఆళ్వార్లలా నమ్మే వాళ్ళు రెండో వాళ్ళు లేరు. అంత విశ్వాసం అండి ఆళ్వార్లకి. రక్షకన్ என்று பாலினீர் வண்ணனை நோக்காதே పడుకొలై అడిక్కిలం విడవన్నాదపడి. అది ఆయన ఏంటంటే రక్షించక ఒకవేళ శిక్షించేవాడు అని కొంతమంది ఉంటారు కదండి. ఏం రక్షిస్తాడండి అంటారు. నమ్మకం లేని వాళ్ళు అలా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నోక్కాదే పడుగొల్లై అడిక్కిలం విడవన్నాద వడివో. వదలనీయనటువంటి సౌందర్యం.
ఆయన నోక్కాదే పడుగొలయ్యడిక్కులు ఒకవేళ రక్షించకుండా శిక్షించేవాడే అయినా ఆ రూపాన్ని చూస్తే అలాగే చూస్తూ ఉండిపోవాలి అనిపిస్తుంది. అది ఏదో ఒక రామాయణంలో కంబరామాయణంలో కాబోలు వస్తుంది, పాసరం నోటికి రాదు, కానీ వేటాడేవాడి యొక్క ఆ చాతుర్యాన్ని చూస్తూ ఆయన ఒక్కసారి రాముడులా కనపడేటప్పటికీ బాణం వేస్తాడని తెలిసినా కూడా లేడీ అలా చూస్తూ ఉండిపోయింది అంట. అంటే ఎంత బాగా ధనుస్సు పట్టుకున్నాడు, ఎంత బాగా నారి సంధించాడు, ఎంత బాగా బాణాన్ని లాగాడు. అది నీ ప్రాణం తీస్తుంది, అదేం చేస్తుందో తర్వాత ఎంత అందంగా ఉంది అంటే శిక్షించినా సరే ఆ దివ్య సౌందర్యాన్ని ఆస్వాదించేంత అందమైనటువంటి వాడు. కొన్ని అందాలు కొన్ని రుచులు అలా ఉంటాయండి, సందర్భం కాదు కానీ రుచులలో అలా ఏముంటుందండి, స్వీట్ అలా ఉంటుంది కదండి. స్వీట్ తింటే రోగం పెరుగుతుంది, ఏం పెరుగుతుందో ఏమవుతుందో తర్వాత చూద్దాం, ఓ మాత్ర వేసుకుందాం, ప్రస్తుతం దీన్ని నోట్లో పడేసుకుందాం. అంటే దానివల్ల నష్టం అని తెలిసినా కూడా దాన్ని జయించలేనంత రుచి దానికి. అలాగే ప్రాణాలు తీస్తాడని తెలిసినా కూడా దృష్టి తెప్పుకోలేనంత సౌందర్యం స్వామిది. అచ్యుతనై అవ్వడువు తన కోరునాడు మజవిల్లై ఎన్నదల్. ఆ అందము ఒక్కనాడు కూడా వదలని అని సౌందర్యము, అలా చూడాలనే అనిపించేటువంటి దివ్య సౌందర్యం. పత్తినారే ఒరునాడు విడానన్నదల్. ఆశ్రయించిన వారిని ఒక్క క్షణము కూడా దృష్టి మళ్ళింపనీయని సౌందర్యము. అంత అందగాడు స్వామి. అణికొరుహోర్ ఆభరణమాన తిరునగరి. అణి చిన్న పదం అండి, అణి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అర్థాలు చక్కగా హాయిగా. అణి అంటే ఆభరణం, దివ్యాభరణం. అణి తిరుహోర్, భూమికే తిరుక్కురుహోర్ ఆభరణం. మనం ఆభరణాన్ని దర్శించాం కదండి చక్కగా. అలాంటి అందమైనటువంటి తిరుక్కురుహోర్ ఆభరణమాన తిరునగరి కేజిల్లందాది. ఏమండి ఇది ఎలా ఉంటుందో కాస్త పోల్చి చెప్తారా? అబ్బే కేజిల్లాదా, దీనికి పోలిక చెప్పడానికి రెండవదేది లేదండి. ఈ భూమండలం పైన தம்மாலும் பிறராலும் மீட்கவண்ணாதபடி பகவத் விஷயத்தில் உண்டான వ్యవసాయத்தை சொன்ன పత్తాగయ్యాలే గొప్పెండ్ర కయ్యరెక్కరపడి. చాలా బాగుంది. అక్కడ భూమికే ఆభరణమైనటువంటి ఆ తిరునగరి, అక్కడ అవతరించినటువంటి నమ్మాళ్ళవారు. అందువల్ల ఆ తిరునగరికి కేజిల్ అసలు పోలికే లేదు. దీంతో పోలుద్దామని చెప్తామంటే పోలికే లేదు. ఓరాయిరత్తుడు ఈ వేయింటిలో ఇవై తిరుపేరరియల్ మేయ పత్తం. ఈ 10 పాసురాలు తిరుపేరై అనేటువంటి భగవద్ విషయத்தில் ఉండాన వ్యవసాయத்தை சொன்ன పత్తాగయ్యాలే. అందమైన మాట. భగవద్ విషయాన్ని గురించి చక్కగా వివరించేటువంటి తిరుపేరై దివ్య దేశాన్ని గురించి చెప్పేటువంటి అందమైనటువంటి 10 అవడం వల్ల ఒప్పిల్లాద ఆయిరత్తుల్, ఏ మాత్రము సాటి లేని 1000 పాసురాలలో తిరుప్పేరయ్యిలే సేరంద ఇప్పత్తై కొండు. తిరుప్పేరైను గురించి చెప్పేటువంటి ఈ 10 పాసురాలు చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదండి. ఆ రోజుల్లో నమ్మాళ్ళవార్ల సమయంలో ఒక పలకంలో పెట్టేవారు వీరు రచించినటువంటి కవిత్వాన్ని. ఆ పలకం ధరిస్తే ఆ కవిత్వం బాగున్నట్టు, లేకపోతే అది కింద పడేసేస్తుంది, తోసేస్తుంది. మిగిలిన కవులందరూ పెట్టేసిన తర్వాత నమ్మాళ్ళవార్లది కూడా ఒక్క పాసురం పెడితే వాటన్నిటినీ కింద పడేసి నమ్మాళ్ళవార్ల పాసురానికి పట్టం కట్టినటువంటిది. అంత సంగ పలకం. ఆ పలకం చేత ఆదరింపబడినటువంటి ఈ తిరువాయ్మొழிలో ఈ తిరుప్పేరై దివ్య దేశాన్ని వర్ణించిన ఈ 10 పాసురాలనే ఆజియంగయ్యనయ్యేత్తవల్లార్. ఆజి అంటే చక్రం,
అంకై అంటే అందమైన చెయ్యి. తన అందమైన చేత్తోటి చక్కటి పాసురాన్ని స్తుతించగలిగినటువంటి వాళ్ళు இதெல்லாவத்தாலும் சொல்லித்தாயித்து கை இருந்தாலியுமான అழగిలే ఇవరగపట్టపడి. ఎంత బాగుందో చూడండి. అదే చేతిలో చక్రాయుధాన్ని ధరించినటువంటి కయ్యం తిరువాళియుమాన అழగిలే. అసలే చెయ్యే తామర పువ్వులా అందంగా ఉంది, దానిలో చక్రాన్ని పట్టుకు తిప్పుతున్నాడు. ఎవరగా పట్టబడి అంటే దానికి వశపడిపోయినటువంటి ఆళ్వారి నాయక ఆ రూపాన్ని తలుచుకునేటప్పటికే ఆహా, ఏమి హస్తము, ఏమి చక్రము, ఏమి శంఖ చక్ర దారి సౌందర్యము, అల్లాద అழகுகள் ఒరుపడియం ఇది ఒరుపడిమా ఇరెక్కై. ఇదండి విషయం. మిగిలిన అందాలన్నీ ఒక ఎత్తు, ఈ 10 పాసురాల యొక్క ఈ చక్రము పట్టుకున్న తిరుప్పేరై స్వామి యొక్క అందం ఒక ఎత్తు. ఇది మనం అదో ఎత్తు ఇదో ఎత్తు అంటాం చూడండి తెలుగులో పదం, ఆ వాక్యం అన్నమాట. ఇదేంటి? అల్లాద అழகுகள் ஒரு படியும் మిగిలిన అందాలన్నీ ఒక ఎత్తు, ఇదొరు పడియం ఇదొకటి ఒక పత్తు ఆయం ఎరుక్కై ఎరుగై మేలే అనుభవిత్తు కానలామే. దేనిని అసలు ఏంటండి ఇంత అందంగా ఉంది ఈ రూపము, ఈ దివ్యమంగళ విగ్రహము. ఆయన బాగున్నాడు సరే, ఆయన్ని వర్ణించిన నమ్మాళ్ళ పాసురాలు ఎంత బాగున్నాయండి. அவர் அடிமை திறத்தாలియారే అడిమై వర్గத்தில் అంటే దాస్యం చేయడంలో ఉండే వాళ్లలో తిరువాళియం తన్మయ్యుడయ్యవరెన్నుదల్. ఈ చక్ర దారి యొక్క దర్శనాన్ని ఆనందించినటువంటి వాళ్ళు அடிமை இட்டை ஆட்டத்தில் ஒருவரால் మీకవన్నాదపడియం నూట్పుకోరల్ ఎన్నుదల్. ఇంకా ఎవ్వరి చేత మళ్ళింపబడకుండా లగ్నమైన మనసు కలిగిన వారే దివ్యానందాన్ని పొందుతారు. శంఖచక్రధారిని అలాగ మనం ఉన్నామండి, ఊహిస్తున్నాం తప్ప మనకి ఆయన అలా కళ్ళ ముందు కనపడడం లేదు. ఎవరైతే పారాయణ చేస్తారో వారికి ఆ శంఖచక్రధారి అలాగ దర్శనం ఇచ్చి మానసిక ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. భక్తితో గనక మీరే తిరువాయిమొజిని చదివినట్లయితే అనే అద్భుతమైనటువంటి ఒక శృతి ఫలశ్రుతిని మనకి అందించారు. పూజితోరూహి 3 உருவும் பேரும் செய்கையும் வேறவன் வையம் காக்கும் ஆலினீர் வண்ணனை அச்சுதனை மணிகுருகோர் செடகோபன் சொன்ன பேழில் அந்தாது ஓர் 1000 இவை திருப்பேரையில் மேய 10 ஆழியம் கையனை ஏத்த வல்லாரவர் அடிமை திறத்து ఆలియారే. చాలా అందమైనటువంటి సకల లక్షణ సంపన్నుడు మేయ పదం, ఆ పదాన్ని నేర్చేసుకోండి. అన్ని లక్షణాలతో కూడినటువంటి స్వామిని సేవించినటువంటి ఆనందం మనకి తిరువాయిమొഴി అభ్యసనం వల్ల కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకున్నారు. ఈ ఫలశ్రుతితోటి మనం 7లో 3వ తిరువాయిమొഴിని యథాశక్తి మనకు అందినంత వరకు పూర్తి చేసుకోగలిగాము. మరి ఒక దశకం అయిన తర్వాత మునిత్రయం 3 మహానుభావులు వారి వారి యొక్క కవితా పుష్పాలతోటి స్వామివారికి మాలికలు సమర్పించారు కదా. అందులో ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి అనేటువంటి దాన్ని వాదికేసరి అழகிய మనవాళ జీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు ఎంత అందంగా, పెద్ద సముద్రాన్ని చిన్న పాత్రలో నింపడం కష్టం. ఈ మాట ప్రతిసారి చెప్పుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే అంత విశేష విషయాన్ని వాళ్ళు తమ ఆనంద తరంగిత హృదయంతో చిన్న చిన్న పదాలతో ఆ ఛందస్సులోకి ఇమిడేలాగా పాసురంగా శ్లోకంగా రచించడం అనేటువంటిది వారి శేముషి వైభవానికి నిదర్శనమైనటువంటి శ్లోకాలండివి. వాదికేసరి అழகிய మనవాళ జీయర్ తిరువడిగళే శరణం. శ్రీరంగభర్తు
అశరణ్య శరణ్య భావ ప్రస్తావలబ్ధ ధృతిరన్యగతౌ సభూయః స్వస్మిన్ హిత ప్రియ పరేతర నిర్విశేషం ఆసీదవర్య బహుళాభిరుచి తృతీయే. ఈ శ్లోకాలు ఎప్పుడూ కూడానండి చిన్న చిన్న సంస్కృత పదాలు, పెద్ద పెద్ద అర్థాలున్న పదాలు, వాటిని తీసుకొచ్చి సంవిధానపరిచినటువంటి అద్భుత శ్లోకాలండి. శ్రీరంగ భర్తు, శ్రీరంగనాథుని యొక్క అంటే అందమైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క అశరణ్య శరణ్య భావ ప్రస్తావలబ్ధ ధృతి. అశరణ్య శరణ్యుడు, మాకింక ఎవ్వరూ రక్షకులు లేరు అనేటువంటి వాళ్ళని అశరణ్యులు అంటారు. వారికి శరణ్యుడు అంటే రక్షకుడు అన్నమాట. అలాంటి రక్షించేటువంటి గుణము కలిగినటువంటి ఆ గుణము యొక్క సహా నమ్మాళ్ళవాళ్ళు, అలాంటి అద్భుతమైనటువంటి గుణములు కలిగిన నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క తృతీయే మూడవ తిరువాయిమలిలో భూయః మళ్ళీ అస్య గతౌ ఈ పెరుమాళ్ళని పొందాలి అంటే స్వస్మిన్ హితప్రియ పరేతర నిర్విశేషం హితపరులైన తల్లులతోనూ ప్రియపరులైన సఖియలతోనూ. ఈ పదం ఉందనుకోండి, హిత ప్రియ పరేతర నిర్విశేషం ఈ మాట ఉందనుకోండి, ఇది అందరూ రాయలేరండి. ఎందువల్లంటే హితము కోరేవారు తండ్రులు వాళ్ళు, లేకపోతే తల్లులు అనుకోండి. ప్రియం కోరేవారు ఇష్ట సఖులో ఎవరో అనుకోండి. ఇక్కడ ఈ సందర్భాన్ని బట్టి నిర్విశేషం, ఇంకెవరు మిగలకుండా అంటే అందరూ, వారు వీరు అని లేకుండా అంతా. ఇది మనం రాయాలంటే ఒక వాక్యం వస్తుంది. దాన్ని ఎంత సమాసం చేశారో చూడండి. హిత ప్రియ పరేతర నిర్విశేషం అవార్య బహుళాభిరుచి. నిషేధించడానికి మనకి అందనంత అభినివేశం కలవారు అయ్యారు, ఆసీత్ అయ్యారు. అంటే వెள்ளై చిరుసెంగు అనేటువంటి ఇది తిరువాయిమొഴി. ఇదేమో నమ్మాళ్ళవార్లు నాయికా భావంతో చెప్పినటువంటి తిరువాయిమొഴി. ఇందులో కంగుళం పగలంలోనేమో తల్లిగారు మొరపెట్టిన అశరణ్య శరణ్యత్వాది భగవద్గుణాలు విని మూర్ఛను వదిలారు. అంటే అప్పటి వరకు ఇట్టకాలు ఇట్టకైగడ ఇరుక్కమన్నారు కదండి. ఎక్కడ చెయ్యి పడేస్తే ఎక్కడ కాలు పడేస్తే అలా ఉన్నావిడ తల్లిగారి మాటలు వినేటప్పటికి అవి మందులా పనిచేసి కొంచెం కొంచెం కళ్ళు తెరిచారు. భగవంతుని సేవింపక తిరిగి ఆ భగవత్ ప్రాప్తి ఎందు అత్యభినివేశము కలిగిన వారే. ఆహా అమ్మా ఎంత మంచి మాటలు చెప్తున్నావే, నా చెవుల్లో అమృతం పోసినట్లుందే అనుకుంటూ ఆవేళ ఆ తిరుపేరైలో వేంచేసి ఉన్న పెరుమాళ్ళని మకర నెడుం కాజల అందమైనటువంటి మకర ఆకారము కలిగినటువంటి ఆభరణాలను ధరించిన చెవులు కలిగినటువంటి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తే అలా వెళ్ళొద్దమ్మా అని తల్లులు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ నిషేధిస్తే దానిని లక్ష్య పెట్టను, నేను వెళ్ళి తీరతాను అని చెప్పారు అనేటువంటిది ఈ 10లో చెప్పబడింది. చిన్న పాసురంలో అంత సారాన్ని తీసుకొచ్చారండి. అమ్మో ఇంకా వేదాంత దేశికలు ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళి ఒక్కొక్క సమాసము ఒక్కొక్క పాసురార్థము అని ప్రతిసారి చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నారు అని అంటే ఆ వైలక్షణ్యాన్ని మనం మళ్ళీ మళ్ళీ మనను అభ్యాసం ఎందుకు చేస్తామండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తుంటే గుర్తుకుంటూ వస్తూ ఉంటుంది. అలా ఒక పాసురార్థం తెలియాలి అంటే ఒక పదంలోకి తీసుకొచ్చేశారండి వేదాంత దేశికులు. ఎంత కవితా వైభవం కలిగినటువంటి వారు వేదాంత దేశికుల కవిత్వం. సాధారణంగా ఏదో సంస్కృత పరిచయం ఉందండి, కాస్త తెలుసండి అనే వాళ్ళకి అర్థం కాదండి. పెద్ద పెద్ద పండితులకు కానీ అర్థమయ్యేటువంటిది కాదు. అలాంటి సముద్రంలో మనం దిగి మనం చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటున్నాం. చూడండి ఆ శ్లోకాన్ని.
పద్మాక్షత్వేన హృత్సః పరమఖనిలయః స్వోపకారీ విగర్జత్శంకో అనిష్టప్రహర్తా ఆధర విలసనకృత్ రక్షకోంబోధిదృశ్యః ఆపత్సంరక్షకః శ్రీమకర వరలసత్ కుండలః. 10వ పాసురంలో మకర వరలసత్ కుండలః అంటే ఆయన పేరును మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. అందమైనటువంటి పేరు కలిగిన వాడు దానికి తీసుకొచ్చినటువంటి పదం అన్నమాట. కుండలః స్వాంగకాంత్యా స్వేష్వంగో శేషు అంగో తృప్త్వభావం స్వేషు స్వం గోప్తృభావం ప్రకటయతి హరిశ్చేత్య సంస చకారికే. అయ్య బాబాయ్, ఏమి ఏమి పదాలండి. పద్మాక్షత్వేన హృస్తః అంటే మొదటి దాంట్లో పెద్ద పెద్ద తామర వంటి కళ్ళు కలిగిన వాడు. అది వెంటనే మనం మొదటి పాసురాన్ని చదివేసుకోవాలి. ఎలాగా? வெள்ளை சுரி செங்கொடு ஆழியேந்தி తామరై కண்ணన్ ఎన్నెంజినోడే. అదిగో ఆ పదంలో వచ్చేసిందండి. తామరై కண்ணన్ ఎన్నెంజినోడే உள்ளை கடாகின்றாற்றை காணேர் என் சொல்லி சொல்லுகேன் அன்னை மீர்காள் வெள்ளச் சுகந்தவன் வீட்டிருந்த வேத ஒளியும் விஷா ஒளியும் பிள்ளை குழா விளையாட்டு ஒளியும் வரா తిరుపేరయ్యిల్ சேர்வன் నానే. ఇంకా రెండవది పరమఖ హృస్తః వరకు నెంబర్ 1. పరమఖ నిలయ అంటే వానప్పిరాన్ పరమపద నిలయను అని అక్కడ ఉండేటువంటి వాడు అనడానికి. నానం కరుంకుశల్ తోష్మీర్గాళ్ 2వ పాసురం. அன்னையர்கள் ஆயிற்சேரீர்கள் நான் எத்தனை நெஞ்சும் காக்க மாட்டேன் என் வசமன்னது இராப்பகல் போய் தேன் மொய்த்த பூம்பொழில் தன் பனை சூழ் தென் திருப்பேரையில் வைத்திருந்த వానప్పిరాన్. ఇక్కడ ప్రయోగించిన పదం మనకి పాసురంలో ఎక్కడ ఉంది అని చూసుకుంటే అండర్లైన్ చేసుకోవచ్చండి. వానప్పిరాన్ ఆ పదం. మణివண்ணన్ కண்ணన్ సెంగని వాయిన్ తిరత్తదువే. ఇంకా 3వది స్వోపకారీ. అది தென் திருப்பேரையில் வைத்திருந்த நங்கள் பிரானுக்கு ఈ తిరుప్పేరైలో వేంచేసి ఉన్న ఉపకారకుడు. మిగిలిన పాసురాలు వాటి అర్థాలు తాత్పర్యాలు చెప్పుకోవడం తేలికండి. ఈ వేదాంత దేశకులది చెప్పుకోవడం, ఆయన ఏ పదం వేశారు దానికి నమ్మాళ్ళవార్లు ఏ పాసురము సమన్వయంతో కలిసి చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి కొంచెం శ్రద్ధగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి. ఇది 3వ పాసురం. செங்கனு வாயின் திறத்ததாயம் சென்சுடர் நீள் முடுத்தாழந்ததாயம் செங்கொடு செக்கரம் கண்டுகந்தும் தாமரை கங்களுக்கு அற்று தீருந்தும் திங்களும் நாளும் இழாராததன் திருப்பேரையில் வைத்திருந்த నంగల్ పిరానకు. ఈ శ్లోకంలో పాసురంలో పిరాన్ అనే పదం చేత స్వ ఉపకారి. నంగల్ పిరానకు నెంజం తోజి నాణం నిరయుం నిజందదువే. తర్వాత విగర్జంక అంటే ఏంటండి? చాలా గర్జించేటువంటి పాంచజన్యము కలిగినటువంటి వాడు. అది 4. ఇజందయం మామైతిరత్తు పోన ఎన్నెంజినారుం మంగే భుజిందాల్. చాలా ముచ్చటగా ఉండేటువంటి ప్రయోగం. నా మనసు గారు కూడా అక్కడే అతుక్కు వదిలిపోయారు. ఆ లైన్ మీరు కంఠస్థం చేసుకోండి. ఎన్నెంజినారుం మంగే భుజిందాల్ புலந்து இனியாரை கொண்டு என் உஷாவோ
ஓதக்கடலோலி போல எங்கும் எழுந்தனல் வேதத்துளி நின்றோங்கு தென் திருப்பேரையில் வீற்றிருந்த முழுங்கு செங்கை செங்கக்கையன் అదండి పాదం. విగర్జత్ సంగః. మొత్తం మనకు వినేవాళ్ళు ఒక 800 మంది ఉంటే అందులో ఒక 100 మంది అయినా ఇవి నోట్ చేసుకుంటున్నారు, చాలా మళ్ళీ అడుగుతున్నారు. అందుకోసం ఇంత నెమ్మది నెమ్మదిగా చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకోవాలని కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాం. విగర్జత్ శంఖః முழங்கு செங்கையன் மாயத்தாலெந்தே అన్నయ్యగాడి అన్నయ్యన్ మునిందే అని దానికి అనమాట. అనిష్ట ప్రహర్త భలే, ఇది 5వ పాసురం అండి. అనిష్టాలను తొలగించాడు. అనిష్టాలు అంటే ఎవరండి? రాక్షస రూపంగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, శకటాసురుడు, పోతన ఇత్యాదులని 5వ పాసురంలో చెప్పుకున్నామే. మునిందు శకడముదైత్తు మాయప్పేయుములై ఉండు మరుదిడై పోయి కనింద విళవుక్కు కండ్రు ఎరింద. 4 చెప్పేశారు ఈ పాసురంలో. கண்டபிரானுக்கென் பெண்மை தொத்தேன் முனிந்து என் செய்தீரன்னை நீர்காள் முன்னி அவன் வந்து வித்திருந்த கனிந்த பொழில் திருப்பேரை இருக்கே కాలంబెర ఎన్నై కాట్టుమినే. తర్వాత ఆదర విలసన కృత్. ఆదర విలసన కృత్ అని అంటే తన ఆశ్రితులకు ప్రీతిని కలిగించేటువంటి వాడలు. ఆశ్రితకు తన్నిడత్తిలే. ఎంత మంచి వ్యాఖ్యానం అండి. అరుంబదంలో కూడా శ్రేహత్తై వర్ధిప్పిక్కుం అవనమాయ్. ఆశ్రితులకి తన విషయంలో ప్రేమని మరింత పెంచేటువంటి వాడు. 6వ పాసురం. காலம்பெற என்னை காட்டுமிங்கள் காதல் கடலில் மிக பெரிதார் நீலமுகில் வண்ணத்து எம்பெருமான் நிற்கும் முன்னே வந்து என் கைக்குமைதான் ஜாகத்து அவன் வீட்டிருந்தார் நான் மறையாளரும் வேள்வி போவா கோல சென்னல் கவரி கவரி வீசும் கோடு புனல் తిరుపేరైకే. అంత ఆదరణగా ఎంత వాడవా, ఎంత బాగున్నావయ్యా, ఎంత సౌందర్యమూర్తివయ్యా అని ఆదరాన్ని పెంచుతారు అని చెప్పారు 6లో. 7 రక్షక. అనిష్ట ఆదర విలసత్కృత్ రక్షక అనేటువంటిది అన్నమాట. అంటే ఏమిటి రక్షకత్వం? 7వ పాసురం. பேரையில் சூழ்கடல் தென்னிலங்கை செற்றபிரான் வந்த வித்திருந்த பேரையில் கேப்புப்பு என் நெஞ்சம் நாடி பேர்த்து வர எங்கும் காண மாட்டேன் ஆரையினை எங்கு உடையம் தோழி என் நெஞ்சம் கூவவல்லாருமில்லை ஆரையினு கண்டு என் சாதிக்கின்றது என் நெஞ்சம் கண்டதுவே కండేనే. అంబోధి దృశ్య. 8వది అంబోధి దృశ్య అంటే సముద్రము వలె చూడడానికి అందమైనటువంటి విగ్రహము కలిగిన వాడు. మిగిలిన పదాలు మనకి కొంచెం పరిచయంగా ఉంటాయండి. ఏంటంటే నీలమేఘ సన్నిభుడు, సముద్రవర్ణుడు, ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి. అంబోధి దృశ్య ఇది కొత్త పదాల పరిచయంగా ఉంటుంది. నిన్న ఒక ఆవిడ అడుగుతున్నారు, మీరు చెప్పేది క్లాసా పాఠమా అని అడుగుతారు. చాలా బాగుంది అనిపించింది నాకు ఆవిడ ప్రశ్న. నిజంగా నాకు అనిపించింది రెండూ చేస్తున్నావు అని. క్లాసు జనరల్గా వినాలనుకుంటే, లేదండి కొంత పదజాలం మేము పెంచుకోవాలి అంటే, ఇప్పుడు నీలమేఘశ్యాముడు బాగా పరిచయమైన పదం. అంబోధి దృశ్య సముద్రములాగా అందంగా కనపడేవాడు. ఈ పదని కవిత్వం రాయాలనుకుంటాం అనుకోండి, అలాంటి వాళ్ళకి ఈ పదాలన్నీ మనకు ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఆ యాంగిల్లో దీన్ని పాఠము అని కూడా అనవచ్చు అనమాట. మీరు ఏదనుకుంటే అది. మొత్తానికి అది ఏమిటి? అంబోధి దృశ్య. అది 8వది. కండదివే కొండు ఎల్లాரும் కూడి కార్కడల్ వண்ணనోడు ఎంతిరత్తు కొండు பலத்துட்டிட்டது முதலா கொண்டு என் காதல் உரைக்கில் தோழி
మన్నిని జాలం ఏழ்கடலும் ఇదిగో మన్నిని జాలం ఏழ்கடலும் நீள் விசம்பும் கழிய பெரிதா திண்ணிறை சூழ்ந்த வன்வித்திருந்த தென் திருப்பேரையில் சேர்வன் சென்றே బాగుంది. ఆపద్రక్షకుడు ఆపత్ సంరక్షక ప్రళయాపత్తిలే ఎల్లారయ్యం తిరువైత్తిలే వైత్తు రక్షిక్కుమవనాయ్ ఆపద వచ్చినప్పుడు అందరినీ తన బజ్జలో పెట్టుకొని కాపాడిన ఉపకారకుడు. 9 சேர்வன் சென்று என்னடை தோல்வீர்கள் அன்னையர்கள் என்னை தெத்த வேண்டா நீர்கள் உரைக்கின்றது என்னதற்கு நெஞ்சம் நிறம் எனக்கு இங்கில்லை కార్వణ్ణం కార్కడల్ జ్ఞాలముండ కన్నపిరాన్. ఇక్కడ ఇచ్చారన్నమాట. ఆయన కన్నపిరాన్ ఉపకారకుడు వందు విత్తిరింద ఓర్వళ ఒంకళని పజన తెన్ తిరుప్పేరయ్యిల్ మానగరే. ఆ తర్వాత 10 ఏమిటండి? శ్రీ మకర వర లసత్ కుండల స్వాంగ కాంత్య. భలే, చాలా అందమైనటువంటి మకర నెడుం కుజై కాదన్ మాయన్. ఈ పదాన్ని బాగా 10 సార్లు అభ్యాసం చేసుకోండి. అంటే ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే చదివినప్పుడు తెలిసినట్టు ఉంటుంది, తర్వాత మర్చిపోతాం. మరి మీరు అలా ఉండకూడదు. ఒకసారి నేర్చుకున్నారంటే అది హృదయంలో అలాగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఆ శక్తి కలిగిన వాళ్ళు మీరు. మాకు శత సహస్ర సంధానత్వము అనేటువంటిది ఏం లేదు. ఎన్నిసార్లు చదివినా ఎప్పటికప్పుడే పరగడుపులాగే ఉంటుంది. ఎందువల్ల? శక్తి తక్కువ ఉండడం వల్ల. అలా కాకుండా ఏకసంతాగ్రాహులు వాళ్ళు ఉంటారనుకోండి, వాళ్ళది బాగా పట్టేశారనుకోండి, ఏమండి తిరుపేరయ్యలు పేరు పెరుమాళ్ మకర నెడుంకుడే కాదన్ మాయన్ అని తక్కువని అలాగా. అందుకోసం అది 10వ పాసరంలో చెప్పారనమాట. நகரமும் நாடும் பிறவும் தேர்வேன் நான் எனக்கில்லை என் தோழி மீர்காள் சிகரமணி நெடுமாட நேடு தன் திருப்பேரையில் வீத்திருந்த మకర నెడుం కుజై కాదన్ మాయన్. 3rd లైన్లో ఇచ్చేశారు ఆ పెరుమాళ్ళ పేర్లు. మకర నెడుం కుజై కాదన్ మాయన్ నోటు వరై అన్ను మంగ నోట్ర నెగరిల్ ముగిల్ వన్నన్నే వియాన్ என் நெஞ்சங்கவరందు ఎనయ్యోజియానే. ఇలాంటి దశకాన్ని చదివితే మాకేంటి ஊழிதோரூழி உருவம் பேரும் செய்கையும் வேரவனை வையம் காக்கும் ஆழி நீர் வண்ணனை அச்சுதனை அணிகுருவோர் செடவோபன் சொன்ன கேழில் அந்தாதிவோராயிரத்துள் இவை திருப்பேரையில் மேய பத்தம் ஆழியம் கையனை ஏத்த வல்லாரவர் அடிமை திறத்து ఆజియారే. நம்மాழ்వార్ తిరువడిగళే శరణం. ఏ అందంగా చెప్పారండి నిజంగా. వేదాంత దేశకులు బాబాయ్ అంత పాండిత్యం ఏమిటో, అంత వైభవం ఏమిటో, సారాన్ని అంతటిని నిజంగా సంస్కృతం నేర్చుకోవాలి అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి దేశిక సాహిత్యం అత్యద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది అని చెప్తారు. తర్వాత మరి మనకి అడిగే మనవాళ్ళు చేయరు అయిపోయింది. మన తిరువాయిమజ నోత్తందాదిలో మామనులు ఎలాగా అనుగ్రహించారు అనేటువంటిది. வெள்ளிய நாமம் கேட்டு விட்டகன்ற பின்மோகம் தெள்ளியமால் தன் திருப்பேர் சென்று புக உள்ள மங்கே பத்தி நின்ற தன்மை பகரும் சடகோபத்தற்கு அத்தவர் கடல் தாம் ஆழியார் தாமாழியார். శటగోపర్కు అత్తవర్గల్ తామాழிయార్. వెళ్ళియ అంటే చాలా పరిశుద్ధమైన నామాలు కేట్టు విని ఆ పరమాత్మ యొక్క నామాలు వింటుంటే అవి ఎంత పవిత్రమైనవో, గుణాలని ఎలా మనకి ప్రకటించేవో. యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మన ఋషిభి పరిగీతాని తాని వచ్చామి అంటారు కదండి. ఒక నామం చెప్పుకోగానే ఆ మహనీయుల యొక్క మనస్సు ఏమవుతుందంటే ఆ నామార్థంలో పరమాత్మలాగే వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట.
విశ్వం విష్ణు అంతా వ్యాపించాడు, కొంచెం కూడా విడవకుండా అందులోకి మనస్సు అలాగా వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. వెళ్ళియ పరిశుద్ధమైన నామం తిరునామములను కేట్టు విని మోగం విట్టు మోహాన్ని విడిచిపెట్టి అగండ్రపిన్ మోహం పోయిన తరువాత తెళ్ళియమాల్ మంచి భక్త రక్షణ గుణము కలిగినటువంటి సర్వేశ్వరుడు వేంచేసి ఉన్న మాల్ అంటే సర్వేశ్వరుడు అండి. ఈ అర్థాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఏ మాల్కి వెళ్ళినా అక్కడ దైవమే కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఇవాళ బయలుదేరితే బయటకు పెడితే మాల్స్కి పెడుతూ ఉంటాం కదండి. ఏమిటంటే సర్వేశ్వరుడి దగ్గరికి అని మనం చక్కగా అర్థాన్ని సరదాగా సమన్వయించుకోవచ్చు అనమాట. తెన్ తిరుప్పేర్ సుందరమైన తిరుప్పేరనడి దివ్య దేశానికి సెండ్రు వెళ్ళి పుగ ఉళ్ళం వెళ్ళి ప్రవేశించడానికి మనస్సు అంగే పత్తి నిండ్రా అక్కడే నిలిచిపోయి ఈ మనసుకి ఇదో లక్షణం, ఎక్కడికి పెడితే అక్కడే అతుక్కుపోతాడు. తన్మై పగరం అలాంటి స్వభావాన్ని వక్కాణిస్తున్నా చెప్పుతున్నా సెడగో పరుకు నమ్మాళ్వార్లకు ఆత్తవర్గల్ భక్తులైన వారు తాము ఆలియారు మంచి జ్ఞాన భక్తి వైరాగ్యాలు కలిగిన వాళ్ళు అవుతారు. ఎంత హాయిగా చెప్పేశారు. ఎన్ని చెప్పినారండి. మనవాళ్ళ మామూలుల యొక్క కవిత ఇవి రెండు కోణాలండి. వీరికి ఈ సౌలభ్యం రాక కాదు, వీరికి ఇంత సంధిబంధం రాక కాదు. కానీ పరాకాష్ఠగా పదజాలాన్ని ఆ అద్భుతమైన ప్రయోగాలకి వేదాంత దేశికుల్ని తీసుకుంటే అయ్యో చంటి వాళ్ళు వారికి అవతారంలోనే చెప్పారటండి. మీరు రామానుజులు ఎలాగూ సంస్కృతంలో రాశారు, మీరు ప్రతిదీ పెద్ద పెద్ద సంస్కృతం అలా రాస్తానని కూర్చోకండి అని తిరువాయిమలి పిళ్ళై అనే వారి గురువు గారు నిర్దేశించారటండి. తేట తమిళ పదాలతో మనకి ఎలాగైతే చిన్న చిన్న తెలుగు పద్యాలు ఉంటాయి చూడండి, అలాగా తమిళంలో ఇది చిన్న భాషతో అందమైన భాషతో తిరువాయిమలి నూత్తందాదిని మనవాళ్ళ మహాముళ్ళు చాలా చక్కగా మనకి ఇక్కడ అందించారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురాలు చదివినప్పుడల్లా మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది. వారిని పెరియజేయర్ అంటాం కదండి. పెరియజేయర్ దివ్య తిరువడిగళే శరణం అని చెప్పి నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క దివ్య తిరువడిగళ్ళకి మనం అంటే ఒక్కొక్క కవిది ఒక్కొక్క పోకడండి. మనకి మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఊరికే చెప్పడం. ఒక శాస్త్రాన్ని రచించేటప్పుడు వారి యొక్క సేముషి వైభవాన్ని బట్టి పాండిత్య గరిమని బట్టి అది నారికేళ పాకమా, లేకపోతే కదళీ పాకమా, లేకపోతే ద్రాక్ష పాకమా, 3 పాకాలుగా రచిస్తారండి. మనకి భాస మహాకవి లాంటి వాళ్ళు, భవభూతి మహాకవి లాంటి వాళ్ళు, అప్పుడున్న కవుల్లో చాలా మంది, ఒక్కొక్క కవికైతే మరీ ఆత్మవిశ్వాసం, ఇంత విశాలమైన పృథివిలో నా కవిత్వాన్ని అర్థం చేసుకునేవాడు ఎక్కడో అక్కడ పుట్టే ఉంటాడు, పుట్టకపోడు, వాడి కోసం రాస్తున్నా. అంత కవిత్వాన్ని ప్రదర్శించిన నారికేళ పాకము అంటే నారికేళ పాకం అంటే కొబ్బరికాయ చిన్న ముక్క నాకు తినాలి అని ఉంటే బొండాన్ని తెచ్చుకోనా, పైన వలవనా, పీచు వదలనా, టెంక కొట్టనా, ముక్క తీయనా, పళ్ళు లేకపోతే అది కూడా ఉపయోగించదు, దాన్ని నూరన పాలు చేసి రసం తాగి. అంత కష్టపడితే అర్థమయ్యేది నారికేళం. అంటే శ్లోకం చదివినట్టుంది కానివ్వండి ఏం తెలియట్లేదండి అంట. దాన్ని నారికేళ పాకం అంటాం. కదలి అంటే అరటిపండు ఇచ్చారండి, చక్కగా కాస్త తొక్క తీసే ప్రయత్నం చేస్తే చాలు, చిగుళ్ళు ఉంటే చాలు, పళ్ళు కూడా అక్కడ నొక్కేసేచ్చు, అర్థం తెలుసుకోవచ్చు. అలాగ 2-3 సార్లు చదివితే అబ్బాయి ఎంత బాగా రాశారండి అనిపిస్తుంది. మరి ద్రాక్షాపాకం అయితే ఏమీ లేదు, కడిగి ఎవరైనా పళ్ళిస్తే నోట్లో వేసుకోవడం, చప్పరించడం, నోట్లో వేసుకోవడం. అలాగా పాసురాలు చదివేటప్పుడు అబ్బాయి ఎంత బాగున్నాయో, ఎంత బాగున్నాయో, ఎంత బాగున్నాయో. ఇలాగ వారి వారి యొక్క సేముషి వైభవాన్ని బట్టి ఒక వేదాంత దేశకుల్ని తీసుకోండి, లేదు మన తిరువాయిమలి నూత్తందాదిని అనుగ్రహించినటువంటి మనవాళ్ళ మామూల్ని తీసుకోండి, లేదు మన నమ్మాళ్ళవార్లనే తీసుకోండి. వారు 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 వారి యొక్క కవితా ప్రాభవాలతోటి
వారి యొక్క ఆచార్యుల యొక్క పెరుమాళ్ళ యొక్క మంగళాశాసనాలని గ్రహించి ఇన్ని మనకు అందించారు. మన జీవితం ఎంతండి, ఎంత అల్పమండి. సముద్రంలా ఉంటే అందులో ఒక్క గ్రంథాన్ని చదవడానికే కొన్ని ఏళ్ల కాలం పట్టేస్తుంది. అది కూడా మనకి చదివే అవకాశం మనకు ఉండాలి. మనకు ఎవరైనా చెప్తే అర్థం అవ్వాలి, చెప్పేవాళ్ళు ఉండాలి, వినేవాళ్ళు ఉండాలి, అవకాశం దొరకాలి. ఇంత అల్ప జీవితం, ఇంత అనంతమైనటువంటి సారమైన విజ్ఞానం. కాబట్టి దొరికిన దాంట్లో దొరికినది మనం సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి ఈ తిరువాయుమలి దివ్య ప్రబంధాన్ని యథాశక్తి పారాయణం చేసుకుంటూ అభ్యాసం చేసుకుంటూ, శక్తి లేకపోతే వింటే చాలు, రికార్డులుండి వేసుకుని విన్నా చాలు, చెవల్లో పడితే చాలు. ఇందాక అన్నామే తేనె ప్రవాహాలు ఊరుతూ ఉంటాయని, అలాగది చెవుల్లో పడుతూ ఉంటాయి. ఎంత బాగుందండి. ఇందాక ఆవిడ చదువుతుంటే అలాగా అమృతంలాగా వింటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అనేటువంటి దాన్ని పెద్దలు మనకి అనుగ్రహించారు. దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చనిగమ శిరోయో భట్టారకౌచ గోవిందం కూరనాదేన చ సకురుకేసేందు సింధం యతీంద్రం మాలాదుర్యామునార్యో మమ హృదిలిదే రామ పద్మాక్షనాదాం తిరువరుణ్మాల్ சேன முதலை சடகோபன்னாதமனி சேரையக்கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் புதுமாலாதரர் குருகாழ்கிறார்க்கு அம்பாமிதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் வட்டர் வேதாந்தமனே திருக்கண்ணர் கண்புடையனும் கிள்ளை இவர் ஈழெழுத்தற்கேயந்தர் மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவப் பெருமாள் கை கொண்டருளம் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் நன்னுள் சேரந்தனுவே நமோஸ்து தேவராஜா చతుర్గ్రామ నివాసినే రామానుజార్యదాసస్య సుతాయ పునశాలినే నమ శ్రీ శైలనాథాయ కుంతీనగర జన్మనే ప్రసాదలబ్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం దైవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం మునిం వాడి తిరువాయమయ పిళ్ళై மாதகவழ்வாழியும் கனவாழ மாமுனுவன் வாழியவன் மாறும் தெருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிரத்தாகில திரவிட வேத ரகசிய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமான்வயம் ஆசிரித பாகதேயம் கோபால தேசிகமனம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடார்ய தனோபம் வேதாந்தாச்சாரிய சசிஷ்யம் உடைவர்லமஹம் பஜே ஸ்ரீமத் వెంకటరంగార్య శిష్యం సత్శిష్య సేవది శ్రీ లక్ష్మణార్య విగదం సంశ్రయే జీవిదిత్తయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. తర్వాత మనం ప్రవేశించబోయేటువంటి దశకము ఆదియజ. తిరువాయుమజికే ఒక అలంకారం మకుటస్థాయమైనటువంటి దశకం. ఎవరికి ఏ సమస్యలున్నా, ఏ కష్టాలున్నా, ఏ బాధలున్నా దీనిని పారాయణ చేయమని చెప్పారండి పెద్దలందరూ కూడా. అంత అద్భుతమైనటువంటి దశకాన్ని అమ్మ ఒకసారి చెప్తారా ఉపదేశాత్మకంగా అంటే, అమ్మ ఎలాగో కాలక్షేపంలో వస్తుంది కదా, అప్పుడు చదువుకుందాం, ఏకంగా అందులో చెప్పుకుందాం అని అనుకున్నాం. కాబట్టి అందరూ వినండి. ఇంకా దీని ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా ఈ 11 పాసురాలు వినమని చెప్పండి. యథావకాశం. మనకేదో శ్రోతలు 10 మంది పెరుగుతారు అని కాదండి. ఇంత అద్భుతమైనటువంటి దశకం. ఎందుకంటే స్వామి యొక్క విజయ వృత్తాంత వర్ణన. ఈ వర్ణనను వింటే మన జీవితంలో కూడా విజయము లభిస్తుంది అని వారు ఇచ్చినటువంటి ఫలశ్రుతి. కాబట్టి యథాశక్తి ఎంతమందికి దీన్ని మనం వినిపించగలిగితే అంత ధన్యులం అవుతాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మాత్రమే. కాబట్టి అందరూ దాన్ని మిస్ అవ్వకుండా చక్కగా వింటూ వినిపిస్తూ కాలాన్ని గడపండి. జై శ్రీమన్నారాయణ.